ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಗುರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗುರು ಚಾನಲ್ ಇಂದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ನೀಡುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳು ತಪ್ಪದೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ನೇಬರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ಸ್ ಇದರ 3.3 ಎಕ್ಸರ್ಸೈಜ್ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರಬೇಕು. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ವಾಚ್ previous video in which you are going to get all the information regarding all the important quadrilaterals and their properties. Without studying all those things, if you come to learn or if you come to solve all the questions which have been given in our 3.3 exercise, problem becomes problem only. You can't find the solution and you're going to find it very tough. If you want to score high and if you want to feel it easy, you must watch the last episode. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೋಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ CBSE ಸ್ಕೂಲ್ ಓನ್ಲಿ. Though I am working in English medium CBSE school, I am using more Kannada in our videos because it is my intention. Our Karnataka students should feel everything easy. Because if anything is given in our mother tongue, it can be understood so easily. Because of that only, there are so many Hindi YouTube channels in which they are giving the information in their mother tongue, Hindi, for the students, those who are studying in English medium CBSE schools. Have you understood? In the same way, I want to do it for our Karnataka students. Because of that only, I am using more and more Kannada. If anyone feels it is more, if you want me to use more English, then also you can comment and you can tell me to alter the usage of English and Kannada. Okay, dear students, ಈಗ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳುವಂತೆ we are going to start exercise 3.3. If you have already watched our last video in which there is complete information about ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ಸ್, ನೀವು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದಿರಿ. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ಗಳ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ಇದರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ. ಗಿವನ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ABCD, ಇದು ABCD ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ಡ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇವೆ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. We have to complete these statements. ಇದರ ಮುಂದೆ ಈಗ AD is equal to ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What is AD is equal to? What is DCB angle is equal to? What is OC is equal to? What is the measure of DAB angle plus measure of CDA angle is equal to? ಇದನ್ನ ಬರೋದು. ಜೊತೆಗೆ we have to write the property used or the definition. ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಈಗ AD is equal to AD. Already they have given that it is parallelogram. ಇದು parallelogram ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. When it is parallelogram, we know that opposite sides of parallelogram are equal. What is the opposite side for AD? BC. Okay. Then we have to write property used. What is the property used? Opposite sides of parallelogram or equal. Have you understood? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ತಿರುಗಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಸರಿ ಬಲ್ತಾ ಹೋಗೋದಷ್ಟೇ. Angle DCB is equal to angle DCB means this angle is equal to which angle? We know that in parallelogram opposite sides are also equal and opposite angles are also equal. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, opposite angle ಈ C angle ಗೆ ಬರೋದು A, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು DCB. ಹಾಗಾದ್ರೆ DAB angle DAB ನೋಡ್ರಿ, DAB opposite angles. Okay, here we have to write the property used. Opposite angles of parallelogram or equal. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ OC is equal to OC, this line segment OC is equal to, ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? OA.
OC is equal to OA because diagonals bisect each other. Bisect means they are cut into two equal parts. ಈ ರೀತಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಇದ್ದವು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಈಕ್ವಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಈಕ್ವಲ್, ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ನೌ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ of parallelogram bisect each other. Bisect means they cut it to two equal parts. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೈ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು, ಸೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ನೌ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ DAB ಪ್ಲಸ್ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ CDA. DAB, this angle, and then measure of angle CDA. CDA, this angle. ಇವೆರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? We know that by property of parallelogram, these two are called as adjacent angles. Adjacent angles ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಸೈಡಿನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಆಗಿರುವಂತ ಆಂಗಲ್ಸ್ ನಾವೇನಂತೀವಿ? adjacent angles ಅಂತೀವಿ. We know that adjacent angles are supplementary. Supplementary means if we add both of them, sum will be 180 degree. Supplementary. Complementary ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 90 ಇದ್ರೆ complementary. ಎರಡು angles ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 180 ಇದ್ರೆ supplementary. So adjacent angles are what? Supplementary. Here we can write sum of the adjacent angles of a parallelogram is 180 degree. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬರೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ adjacent angles are supplementary ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಅನ್ನೋನ್ XYZ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಫಿಗರ್ ನಲ್ಲಿ XYZ ಇವುಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಬನ್ನಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಬೇಗ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಂಗಲ್ Y is equal to 100 degree. ಆಂಗಲ್ Y is equal to 100 degree. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಪೋಸಿಟ್ angles of parallelogram. ಓಕೆ, ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ. ಈಗ x ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿದ್ದೀವ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 100 ಡಿಗ್ರಿನ ಪ್ಲಸ್ x is equal to 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಯಾಕೆ? adjacent angles of parallelogram are supplementary. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 180 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ x is equal to 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಈ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರುವಂತ 100 ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ it becomes minus 100 degree. Then x is equal to 80 degree. Now we understood or we found out the measurement of angle x also and angle y also. In one ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದು? z. z ಅನ್ನ angle z is equal to angle x is equal to 80 degree. Why? Because z and x both are opposite angles of parallelogram, so they will be equal. Opposite angles of parallelogram ಹಂಗಾಗಿ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಈಗ ಇದರದ್ದು ಸಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೇಗೆ? opposite angles of parallelogram are equal. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಬರೀದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಈಗ
ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಮಾನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಾಣುತ್ತೆ ಸರಿಗೆ? ಸೂಪರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ವೈ ಅಂಡ್ ಝೆಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ 50 ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 180 ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಒಂದೇ ಸೈಡಿನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗಿರುವಂತ ಆಂಗಲ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಬರೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 50 degree is equal to 180 degree. Why? Because these are adjacent angles of parallelogram. Okay, now x is equal to 180 degree minus 50 degree because ಈ ಕಡೆ ಆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x is equal to 180 50 ಹೋದ್ರೆ 130 degree. Now we got the value of x. Now y will also be the same. Y is equal to x. Y is equal to x is equal to 130 degree. Why? Because opposite angles of parallelogram are equal. Because x and y, these two are opposite angles. ಇವೆರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ x is equal to ಆಂಗಲ್ z. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ. ಇದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಗಳನ್ನ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಲೈನ್, ಎ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಲೈನ್, ಇದರ ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳ ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಆಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ನೀವು 7th ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದು? ಬೇಗ. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 130 ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು 130 ಡಿಗ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು, ಎಕ್ಸ್, ವೈ ಅಂಡ್ ಝೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್, ವೈ, ಝೆಡ್ ಮೂರನ್ನು ಸಹ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆಂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸೇ ಇಟ್? ಏನ್ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಏನಿದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್. ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್. ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ angles are equal. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ? 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದು ಎಕ್ಸ್, ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಇದನ್ನ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ? 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ವೈಡ್ ಮೂರು ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು. ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಮೂರು ಆಂಗಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 180 ಇರುತ್ತೆ. ಆಂಗಲ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಆಂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಂಗಲ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಆಂಗಲ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಬದಲು ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು? 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಂಗಲ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಅರ್ಥದ? ಈಗ y ಪ್ಲಸ್ 90 ಪ್ಲಸ್ 30 120 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಈಗ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ. ಈಗ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಅಲ್ಲಿ 120 ಅನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದು 60 ಡಿಗ್ರಿ.
ವೈ ಎಷ್ಟು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಝೆಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದೇನು ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲ್ ಲೈನಾ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಗಳ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಂಗಲ್ ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ alternative interior angles are equal. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜೆಡ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಆಂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 80 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಯಾಕೆ? ಇವೆರಡು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್, ಒಂದೇ ಸೈಡಿನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗಿರುವಂತ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ these are adjacent angles of parallelogram. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೋದಾಗ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಣಂಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಲೈನ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ angle x is equal to 180 degree minus 80 degree. ಈ ಕಡೆ ಆಡ್ ಆಗಿರೋದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. x is equal to 180 ಅಲ್ಲಿ 80 ಹೋದ್ರೆ 100 degree. When we got x is equal to 100 degree, then we have to try for y. y is equal to 80 degree. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ because these are opposite angles of parallelogram. ಅಪೋಸಿಟ್ ಐತಾ ಇವೆರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಈಗ ವೈ ಸಹ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ಝೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಈಗ ಆಂಗಲ್ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 80 ಡಿಗ್ರಿನೇ. ಯಾಕೆ? ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಗೆ when we know it is parallelogram, then these two lines are parallel. ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್. when these two lines are parallel and they are intersected by another line segment, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನು ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಆಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಈ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ corresponding angles. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದ್ರ ನಂತರ ನಾವೀಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜೆಡ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್. ಹಿಯರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಏನು ತಲೆಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ? y ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ? ಆಂಗಲ್ y is equal to 112 degree. Why? Because these two are opposite angles of parallelogram. These two are opposite angles of parallelogram. Opposite ಐತಾ ಈ parallelogram ನಲ್ಲಿ angles ಇವು. ಓಕೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಮಗೀಗ? ವೈ ಸಹ 112 ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ನಮಗೆ ವೈ ಸಿಕ್ತು, ಇದು 40 ಸಿಕ್ತು. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ನಾವು? ಹೇಗಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 112 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? Angle sum property of triangle. Angle sum property of triangle. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ x ಪ್ಲಸ್ 112 ಪ್ಲಸ್ 40 152
is equal to 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಈಗ x is equal to 180 ಡಿಗ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 152 ಡಿಗ್ರಿ. x is equal to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 180ಯಲ್ಲಿ 152 ಹೋದ್ರೆ 180, 152, 7 ಆಯಿತು. 10 ಅಲ್ಲಿ 2 ಹೋದ್ರೆ 8, 7 ಅಲ್ಲಿ 5 ಹೋದ್ರೆ 2, 1 ಅಲ್ಲಿ 1 ಹೋದ್ರೆ 0. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಂದಿದ್ದೆಷ್ಟು? 28 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, 28 ಡಿಗ್ರಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಜೆಡ್ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಈಗ ಆಂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಜೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 28 ಡಿಗ್ರಿ. ಹೇಗೆ? ವಿ ನೋ ದಟ್ ದಿ ಟು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಲೈನ್ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ, ಆದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಯೂಶುವಲಿ ಇದು ಝೆಡ್, ಎನ್ ಈ ರೀತಿ ಶೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಫ್ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಕ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಂಗಲ್ ಜೆಡ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲ್ ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಲೈನ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತವೆ, 80 ಡಿಗ್ರಿ. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಮೇಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಸಹ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿದು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.